Allahu akbar. Yan uwa don girman Allah waɗanda ke kofa ana roƙon saboda samun iska don girman Allah dan zazzauna dan samun iska za a ci gaba insha Allah. Insha Allah ta'ala ba tare da bata lokaci ba Allah ramma Muhammad Awwal bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وكان عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن صادقين بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مسلمهم بسلطان الله أكبر الله أكبر.
يسألون أجرا فهم الذين كفروا هم المدينون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء كاسفا يكون سحاب حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصحبون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثر أصبر لحكم ربك إنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية. الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم. وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام. نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan masallaci na sunna, masallacin da ake wa lakabi da masallacin Kandahar a kuma cikin wannan gari na Katsina, jihar gwagwarmaya da jihadi
komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na musulunci. Labari ya same ni ta hanya ingantacciya cewa manasaba da ta hada mu a wannan wuri shine daya daga cikin yan uwa da Allah madaukin sarki ya bashi karuwa ta aure. Malam Abdul Basir mai suna ango, Malam Luqman M Idris, wanda ya samu amarya Malama Aisha kamin a ankara wal fauru da gaggautawa fararun farilla ne shigo da ita daga ciki. Ina addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka, Allah ya azurta su da zuriya tayyiba. Akwai addu'a da na saba yi wa angwaye, kai ma Malam Luqman ina maka irin wannan addu'a. Allah ya sa amarya Malama Aisha ɗa na farko da za ta fara kawo mana duniya ta haifo mana Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina Sauti. Ɗa na biyu ta haifo mana limamin Turnugo Sheikh Abubakar Giro Argungu. Ɗa na uku ta haifo mana shahidi Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano. Ɗan auta ga alarama gangaren daga unguwar mai kawo sai ta kawo mana shi. Daga na amarya in ta ga dama ta bari haka, in ta ga dama ta kara, ba mu da matsala, kwalliya ta biya kudin sabulu. To a saurara ku ce Allahu Akbar, a ce Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yau Kandahar ta cika ta batse. Na daɗe ina zuwa Kandahar wa'azi, amma ban taɓa ganin ran da ɗan adam suka cika Kandahar ta cika ta batse ta yi ambaliya ba kamar wannan rana. Domin na san wahalar da muka sha kamin mu iso wannan wuri. Sannan mutum in ya shigo cikin wannan masallaci zai ga masallacin an masa overdose, ya ɗebi overload. Jama'ar da ke cikin masallacin ba zai iya kwashe su ba. Saboda haka ya ku bayin Allah, kamin mu ci gaba da karatu muna roƙonka abu guda ɗaya. Ba ka'ida ce in zaka ji wa'azi dole sai ya zama kana kallon mai wa'azi ba. Abinda ake roƙo da Allah, kowa inda yake samu ya zauna ya natsu. Abinda muke fata ku ba mu aron kunnuwanku domin mu samu damar isar da sakonnin da za mu isar. Ba yadda za a iya tara dan adam kamar jama'a da suka taru a wannan wuri a ce dole sai kowa ya ga wanda yake yin magana. Allah ta'ala ya sa mu dace. Sannan abu na biyu, ina shigowa cikin garin Katsina, mun yi magana da shi babban daraktan da'awa na kungiyar Izala na ƙasa, kuma shugaban Izala na jihar Katsina, kuma jagoran gwagwarmaya Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina. Mun yi magana da shi, yanzu magana da nake tare da ku suna birnin tarayya Abuja domin gudanar da wani assignment na kungiya. A taro da muka yi na kokas na ƙasa, akwai assignment da aka ɗora na wani kwamiti da zai tafi Abuja domin gudanar da wasu aikace-aikace. Shi kuma malam shine chairman na kwamiti din. To kuma yau ita ce ranar da za su je domin gudanar da wannan assignment. Wannan ne dalilin da yasa ba ku gan shi tare da mu ba. Muna addu'a Allah ya kai shi lafiya sannan ya dawo mana da shi lafiya. To ku saurara, ya inganta hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa a aikace, kuma yana ba da umarni ga al'ummarsa duk lokacin da ɗaya daga cikin ku ya sallah, bayan ya yi tahiya to ya nemi tsari da wasu abubuwa, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A hadisi ingantacce, hadisin Abu Huraira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da ɗaya daga cikin ku ya sallah to akwai wasu abubuwa da annabi ya ce ku nemi tsari da su. Wasu abubuwa ne za ku nemi tsari da su? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da za ka faɗa, ka ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan nemi tsari daga wayannan abubuwa. Abu na farko, manzon Allah sallallahu
sallallahu alaihi wasallam yakan nemi tsari daga azabar wutar jahannama. Abu na biyu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan nemi tsari daga fitinar kabari. Abu na uku, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan nemi tsari daga fitinar rayuwa. Abu na hudu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan nemi tsari da fitinar mutuwa. Abu na biyar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan nemi tsari daga fitinar shafar dujal. Waɗannan wasu abubuwa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari da su. To cikin wayannan abubuwa guda biyar za mu yi magana kan kwara ɗaya tallintal a cikin su, shine da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari daga fitinar rayuwa. Me ake cewa fitinar rayuwa, kuma yaya ake kubuta daga fitinar rayuwa? Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Yawanci mu idan aka ce wane yana cikin fitinar rayuwa, to fassara guda ɗaya ce tallintal, wato shine yana cikin me? Yana cikin talauci. Shine yana cikin me? Yana cikin talauci. Da an ga mutum baya iya yin cefane, matarsa ta haihu ya gagara sayan ragon suna, yana kokuwa da masara, wataran ya ka da masara, wataran masara ta ka da shi, wataran ai zubar gade, sai a ce wane yana cikin fitinar rayuwa. To ba wannan ne ake cewa fitinar rayuwa ba. Menene ake cewa fitinar rayuwa? Za mu yi nazari a nassosi na Qur'ani mai girma da hadisai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu ga wasu fitintinu ne ke gaban dan adam a cikin rayuwarsa, sannan wasu matakai ya kamata ya dauka domin kare kansa. Allah ka gafarta mana. Ya ku bayin Allah, fitina ta farko da take gaban dan adam a gabansa akwai manya-manyan fitintinu guda 6 waɗanda yake yin gwagwarmaya da su a nan cikin rayuwar duniya, waɗanda wa'annan fitintinu guda 6 idan Allah bai bashi ikon tsallake wa'annan fitintinu guda 6 ba, to kada ka raba ɗaya, wannan ya auka wa fitinar rayuwa. Idan ba sa aka yi ba kuma sai ka ganshi a jahannama a ranar tashin alkiyama. Allah ka gafarta mana. Abu na farko da yake zama ga ɗan adam a matsayin fitina, wato shine shedan iblis la'anatullahi alaihi, shine fitina ta farko ta ɗan adam a cikin rayuwa. Shine fitinar ne? Shine fitinar ɗan adam ta farko a cikin rayuwa. Wannan ne dalilin da yasa idan kuna karanta alkur'ani mai girma, sai ku ga idan Allah madaukin sarki yana magana akan iblis, sai ya ambaci iblis da cewa yakan fitine yan adam. Ya za ka samu wannan? Ana ramma idan ka je can cikin suratul arafi, sai Allah madaukin sarki yake cewa ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna. الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نعم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. تذرتي على ربك. فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. Allah madaukin sarki yace ya bari adama, ya ku yan adam, ya ku yayan annabi adam, sai Allah madaukin sarki yace la yaftinannakum ash-shaytanu, kada ku bari shaydan ya fitine ku. Wa yake fadin wannan magana? Wanda yake fadin wannan magana mahalicin dan adam shine Allah madaukakin sarki. Allah yace ya ku yan adam, kada ku kuskura ku bada kofa, kada ku yadda ku bari shaydan ya fitine ku. Kama akhraja abawaykum min aljanna,
aljanna kamar yadda shaidan ya fitar da iyayenku guda biyu daga aljanna. Su wane ne iyayenku guda biyu da ya fitar daga aljanna? Annabi Adam da Hawwa. Da suna cikin aljanna, ba dan makircin shaidan ba, watakila da duk taron mu nan a cikin aljanna za a haife mu. Ba mu da matsala, lafiya, ba zuwa gona, ba zuwa kasuwa, ba aikin kwadago, ba zazzabi, ba tsadan masara, ba tsadan fetur, ba 'yan ciwaciwa, ba 'yan wuru-wuru, ba 'yan babakere ana handamization. Wato da shi kenan kawai sai a ta rayuwa cikin jin daɗi da kwanciyar hankali. Shine la yaftinannakum shaytanu kama akhraja abawaykum min aljanna. Sai Allah ya ce yanzu anhuma libasahuma. Sai ga shaydan yana cirewa annabi Adam da Hawwa tufafin su. Ba wai ya kama tufafin da ƙarfi yana cirewa bane. A ya sa sun ci wata itaciya da Allah madaukin sarki ya haramta musu su ci. A sanadiyar cin wannan itaciya kawai sai suka ga tufafin su yana kwaranyewa daga jikinsu, sai ga suna yago ganye daga aljanna suna ainihin wato rufe tsaraicinsu. Sai Allah ya ce yana cire musu tufafinsu liyuriyahuma sau'atihima, domin ya nuna musu muninsu. Me ake cewa muni? Muni shine tsiraici, saboda dan adam in ya fito tsirara yakan zama mummuna. Idan ya sa sutura sai ya zama mai, sai ya zama kyakkyawa, amma in ya tube tsirara fa sai ya zama mummuna. Kenan ba ci gaba ne tafiya tsirara. Ba zan manta ba, ɗaya daga cikin manyan sarakuna na Hausa, lokacin da sarakuna su ne limamai, yana da matar tana ɗan bashi wahala, tana kawo masa matsala a cikin gida. Rannan sai ya barta sai ranar Juma'a, masallaci ya cika dankam, ana jira mai martaba sarki ya fito ya bada sallah. Sai ya kira ta ya ce ke zo. Da ta zo sai ya ce leƙa waje mai kika gani. Ta leƙa ta ce mai martaba na ga 'yan adam ne, mutane ne, ga anan an cika, iya kallo na ɗan adam ne. Ya ce to duk wayannan da kika gani a waje ni suke yi wa biyayya, jama'a ta ce ni ne sarkin su, ni ne limamin su. Yanzu ina na fita na haukan minbari ina kudu ba mai magana. Idan na yi ruku, duk dogon ruku da na ba wanda ya sai ya tashi sai na taso. Idan na yi sujada ba wanda ya sai ya dago sai na dago. Duk suna mun biyayya, amma ke kalle ki ɗan tsurur da ke, amma kina bani wahala a cikin gida. To Allah ya sa matar malama ce tana da ilimi, sai ta kalle shi ta ce a mai martaba, wayannan da kake gani na fi su mutunta ka. Ya ce ban gane ba, su mun biyayya, ke ki yi tsiya da shigantaka ki ce. Ta ce a to dakata mai martaba, yanzu da zaka je wajen su tsakaninka da Allah wace sura ka saka? Ya ce wace sura ba, banda wando da jamfa da babbar riga da alkyabba da rawani sai wannan sandar da na rike. Ta ce to naga zaka je wajen su ka sha babbar riga har da alkyabba har da rawani, tsakaninka da Allah ni in zaka zo waje na da daddare haka kake zuwa? Mai martaba ya yi shiru ya ce ba haka nake zuwa ba. Ta ce to da Allah yanzu ci da kayanka gaba daya ka koma sundul mundul kamar yadda kake bullo mun da daddare, ka kama hanya ka je masallaci, kaga za su barka ka musu kudu ba su saurare ka, za su barka ka musu limancin, ko dukan tsiya za su maka su saka a turu. Ta ce su sai ka sha sutura kake zuwa, ni kuma sai ka tinkaro ni sundul mundul, duk da haka yin karɓe ka hannu biyu in magance matsalar ka koma cikin hayyacinka. Yo ai na yi kokari. Mai martaba ya yi shiru ya ce to daga yau ce mai martabar ina jinjina. Kenan dan adam idan ya tube tufafin sai koma tsirara, kyau yake ko muni yake? Shi yasa wata sabuwar aƙida da ke yawo tsakanin mata cewa ki fito tsirara shine zai mai da ke kyakkyawa, wannan sakarci ne. Tafiya tsirara ba shine ci gaba ba. At-tabarruj, fita tsirara ba daraja bane, ba kima bane, ba ci gaba bane, jahiliya ne. Fita tsirara dabbanci ne. Fita tsirara sunna ce shaytaniya. Shaydan shine wanda ya fara mai da dan adam tsirara bayan Allah ya wa dan adam tufafi. Kullun ina gaya muku, inda tafiya tsirara wayewa ne da ci gaba, to sai mu ce shugabar wayayyu ta Najeriya ita ce akuya. Haka ne ko ba haka bane? Akuya tana daura zani, tana sa siket, tana sa riga, tana sa fatari, tana sa wando, dan tsabar shegantaka maimakon ta sauko da bindin ma ya dan lullube abubuwan sai ta daga shi sama iska na hurawa.
kenan duk wacce ta ce tafiya tsirara wayewa ne da ci gaba, to jagorar ta ita ce wa ita ce akuya. Allah ka raba mu da akuya ta zama jagora. To kun ga sai Allah madaukin sarki yake cewa liyuriyahu ma sau'atihima, sai Allah ya ce innahum, lalle shi shedan yarakum yana ganin ku, huwa shi wa qabiluhu da kabilarsa. Ashe shedan har kabila yana da ita. Qur'ani ya ce yana da kabila kuma yana da zuri'a. To da shi da kabilarsa da zuri'arsa da ƴaƴansa da jikoki da tattaba kunne suna ganin ku min haisu la tarawnahum, ta inda ba ku ganin su. Wato shedan abokin gaba ne mai hatsari, saboda abokin gaba ne da yake ganin ka, kai kuma baka ganin shi. Sannan ƴaƴan nasa da zuri'an nasa da kabilar tasa suna da yawa, sun fi ƴan adam yawa. Wannan ne yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace babu wani a cikin ku face akwai wani karini na shedan da ke tare da shi. Idan aka zo ƴan kwallo suka shiga filin kwallo za su yi ball, ga ƴan wannan club ko team, ga ƴan wannan ko ai akan yi assigning, kowa a cikin wannan team din yana da wanda ake so ya tsare a cikin wancan team din. A ce to kai zaka lura da number 12, kai number 5, kai 18, kai. To haka shedan yayi mutane duniya, kowa akwai shedan da aka hada ka da shi, wanda shi ne zai tsaya tsayin daka ya ga ka zama dan wutar jahannama. Shi asamin da shedan ya dora masa kenan daga cikin ƴaƴansa. Wannan shi ne abin da yi. Yadda ka san kowa a cikin ƴan kwallo akwai wanda ake so ya tsare, to haka shedan ya raba mana. Sahabbai suka ce hadda kai ya Rasulullah, hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haddani akwai karini na shedan tare da ni, sai dai Allah ya taimake ni na rinjayi nawa ya musulunta. Annabi yayi me? Ya musuluntar da nasa. Kai ka musuluntar da naka? Baka da tabbas. To kenan kowa akwai kuma shedan wanda ke tare da shi, wanda shi aka dorawa. Sannan shedan ya zo a hadisi yakan aje fadarsa akan ruwa, ya kira 'ya'yansa da jikoki, ya nuna musu wani kambe na girma na daraja, ya ce duk wanda ya fi batar da 'yan adam a cikin ku shi zan nada wannan kambe a kansa. Za su shiga su je su yi ta aiki. Can ɗaya sai ya zo ya ce na samu mutane guda biyu, ban bar wurin ba sai da na zuga su suka yi fada da juna. Sai shaidan ya ce to ai ba kai komai ba, ma sana'ata shay'an fa sawfa yasaliha, babu abin da kai nan gaba za su yi sulhu. Wani ya zo ya ce na samu wani gidan mata aure na shiga, na samu matar da mijin, na rinka haifar da matsala da hayaniya a cikin su, ban bar wurin ba sai da na tabbatar da mijin ya sake matarsa. Shaidan ya ce masa ma sana'ata shay'an, kai ma babu abin da kai, saufa ya tazawwaju gaira hadathun zai auri wata. Can sai wani ya zo ya ce na je na samu wani bil adama, na sa shi gaba ban bar shi ba sai da ya zina. Shedan sai ya kama shi ya daga shi sama, ya ce ni'ima ma sana'ata, madalla da abin da ka aikata. Sai ya kawo wannan kambe na zinari sai ya saka mashi. Wato har kofi yake sawa na competition tsakanin ƴaƴansa shedanu, wa ya fi kokari wajen batar da ƴan adam. Allah ka tsare mu, Allah ka kare mu, Allah ka ba mu ka ba mu ikon fin karfin shedan. Sai Allah madaukin sarki ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Sai Allah ya ce inna ja'alna shayatina, lalle mu sanya shedanu su zama auliya, waliyai, majibintan lamurra lillazina la yu'minuna, ga waɗanda ba su yi imani ba. Kama an tambayi Allah, ya ubangiji su waye waɗannan mutane? Sai Allah ya ce wa idza fa'alu fahishatan, zaka ga irin waɗannan mutane idan suka aikata alfasha, mutum ya aikata abin da saban Allah ne, shari'a ta hana, amma kalu sai su ce wajadana alaiha aba'ana, mun samu iyayenmu ne akai, wallahu amarana biha, Allah shi ya umurce mu da wannan alfashar. Sai Allah ya ce kul ka faɗa musu ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah lalle Allah la ya'muru bil fahsha, baya umarni da alfasha. Ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun, yanzu kuna faɗa ga Allah abinda ba ku sani ba. Yanzu kwanan nan jaridu sai buga wani labari suke yi, tun kamin Ramadan aka fara bugawa, wai wani waliyi ne wai nan yana bayyana a jikin bango. Jaridar Aminiya ta buga kamin watan Ramadan, na karanta da idona. Wai wani waliyi ne, wannan waliyin da aka tafi can aka masa sabuwar Madina da sabon masallaci kishiya ga ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wai yana nan yanzu yana bayyana wai ainihin wato a wasu jihohi, ya bayyana
a lafiya a jihar Nasarawa, an buga a jarida. Ya bayyana a Kefi a jihar Nasarawa, ya bayyana a Bidda. Sai dai wani abin da zai bada mamaki, a jaridar da suka buga wato ya bayyana ne a ɗakin wata mata, a nan ne ya bayyana. A Kefi ma ya bayyana ne a ɗakin wata mata, a ɗakunan matan aure duka yake bayyana. A ɗakunan matan aure yake bayyana. Wai kuma a jarida an nuna hoton matar da ya bayyana a ɗakinta, an nuna hoton mijinta, an nuna hoton mutane da suka dinga shiga ɗakin domin ganin shi a jikin bango. Akwai ma wai har wayanda suka suma an nuna hotonsu a jikin jaridar, wajen gwagwarmayar layi sun shiga, wayanda suka shiga suka fito kuma an yi fira da su. Wani aka tambaye shi ka gan shi, ya ce gaskiya ya kura wa katangar ido, shi bai gan shi ba. Aka ce baka da rabo shi yasa baka gan shi ba. Kaifa ka gan shi? Shi kuma da ya ji an ce wannan bai da rabo sai ya ce to ni dai wani lokaci sai an gan shi kamar dan dishi dishi. To mu tambayar da muke yi a nan gurin, don Allah in dai waliyin nan waliyin arziki ne, a ina ya kamata ya bayyana? A masallaci, in dai waliyin Allah ne. Ko kuma ya bayyana a ina? A makaranta ko a wani majalisi. To wai bai bayyana a majalisi, bai bayyana a masallaci, sai a ina yake bayyana? Ba fa ni na faɗa ba, su suka faɗa. Idan an ce ƙarya nake, jaridar tana nan, jaridar Aminiya ita ce ta buga, ba ni na faɗa ba. Yana bayyana kuma a ɗakin matan mutane. To wai kai in dai hawaliyin arziki ne, dan me ba ganin ka a masallaci sai a ɗakin matan mutane? Kai out. To ni shawara da nake baku, kowa ya sa ido, domin akwai waliyai masu fitowa cikin ɗakunan matan mutane. In dai kana da mata to ka ɗau mataki ka tsare. Wallahi da wani ya shigo ba ɗakin mata, samu faskare karya mai kawo baya. Kuma wannan duka wai ana yi ne da sunan addini. Wa idza fa'alu da Allah shiga ɗakin matan mutane. Albasha ce ko ba albasha ba? Ba ku an samu ba. Kai alarama inna ja'alna shayatin awliya, faɗa mana wanda take الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. menene aikin su وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. Allah ne ya umurce su. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. tambaye su alarama, tambaye su. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. basu ji ba tambaye su. الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون. Allah ka gafarta mana. Wannan shi zai nuna maka hatsarin shedan. Kenan fitina ta farko da dan adam yake fara haduwa da ita ce fitinar shedan. Allah ka raba mu da fitinar shedan. To fitina ta biyu da take fuskantar dan adam bayan fitina ta shedan, wato ita ce fitina ta ainihin wato dukiya. Fitina ta me? Fitina ta dukiya. Idan ka tsallake fitina ta shedan, kar ka dauka ka sha, baka gama sha ba. Akwai wani tarko da ke gabanka wanda zai iya kama ka, shine tarko na me? Na kuɗi. Saboda dan adam zuciyarsa ubangiji ya yi ta da tsananin son kuɗi, shi yasa zaka ga duk wani saban da baka yi tsammani a duniya dan adam na iya aikata shi saboda kuɗi. Haka ne ko ba haka bane? Karuwa me take nema wajen karuwanci? Kuɗi. Barawo, dan daba, dan caca, dan cuwa-cuwa, boka, dan wuru-wuru, dan babakere, kenan duk me ake nema? Duka abin da ake nema shine kuɗi. Kenan su kuɗi da kuke gani kuma Allah madaukin sarki ya ce su ma fitina ne. Ya za ka samu wannan? Alaramma Allah madaukin sarki ya ce inna ma amwalukum wa auladukum wa'lamu annama
أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Allah madaukin sarki yace ku sani ya ku bayin Allah lalle dukiyarku da ƴaƴayenku inji Allah madaukin sarki fitina ne. Kenan dukiya mai ce fitina ce ita wannan dukiya da kuke gani. Me yasa Allah madaukin sarki yace dukiya fitina ce? Duk da ran dan adam yana son ta. Don Qur'ani ya tabbatar da ran dan adam na son kuɗi. Allah madaukin sarki yace innal insana li rabbih innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala zalika وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد ونوريته إن الإنسان خلق هلوعا إن الإنسان خلق هلوعا نعم إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين ونوريته زين للناس حب الشهوات حب الشهوات من النساء والبنين نعم والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم وتحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا kenan alqur'ani mai girma ya tabbatar da adam na son kudi ko bai son kudi yana son kudi to amma duk da haka kuma sai Allah madaukin sarki ya ce kudin fitina ne. Yaya akai kudi ya zama fitina? Abu na farko, kudi wani lokaci yana sa dan adam dagawa, wani lokaci yana sa dan adam mai dagawa, yana sa dan adam mai kangare, yana sa dan adam ya zama mai girman kai. Yanzu haka mutum idan bai da ko sisi sai ku zauna ku tafi ta fahimtar hankali da shi, da ya fara samun kudi sai kirkiro wani musu na shegantaka, da kun fara magana a majalisa duk abin da kuka sai ce ba haka bane, in ku yi magana ya ce kai ku saurara ku ji, ita duniya da kuke ganin ta canja, ni da kuke gani na san ban yi karatu ba amma na yawo duniya, to da kai yawo duniya sai ka samu aya ko sai ka samu hadisi. Kenan kudi yana sa dan adam ya zama mai dagawa, kudi yana sa dan adam ya zama kangarare. Kai alaramma Allah madaukin sarki yace innal insana la yatagha الإنسان ليطغى ميزاو أرآه استغنى الله يقول إن الإنسان للي شي متون ليطغى yana yin dagawa. Me ya jawo yake dagawa? An ra'ahu stagana, saboda ya ga ya samu yar dauda duniya bai bukatan komai a wajen wani, sai dai a zo a bukata a wajen wa, sai dai a zo a bukata a wajensa. Wannan shine dalilin da yasa dan adam yake yin dagawa. Ba zan manta ba wani dan uwa cewa talaucin da ake fama da shi yana murna. Aka ce me yasa? Yace wai shi zina yake yi amma baya yin zina da karuwa sai mata aure. To idan ba a talauci yaya za a yi mata aure ta fito a zina da ita? Wai shi bai so ya dau cutar kanjamau da matan aure yake zina, saboda haka so yake Allah ya ƙara wa al'umma talauci ba dan komai ba domin matan su wahala ta sa su fito waje rinka yin zina da su. Wai kuma wanda yake faɗin wannan magana da sunan musulunci yake faɗin wannan magana. Wato dan adam idan ya ga akwai kuɗi a hannunsa duk wata kangara da kasan baka tsammani zai yi a duniya zai yi. Yanzu akwai wanda sanda yake talaka baya zina, amma da ya samu kuɗi ya zama me? Ya zama mazinaci. Akwai wanda sanda bai da sisi baya luwadi, da ya samu kuɗi ya zama dan luwadi. Akwai wanda sanda bai da sisi baya ainihin wato yin abubuwa na fasadi da saban Allah madaukin sarki, baya shan giya, mai tawali'u ne. Daga lokacin da ya samu kuɗi, daga lokacin da ya kangare ya zama shashasha. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ibadi man la yuslihu illa al-faqr walau aganaituhu la afsadahu zalika. Annabi yace daga cikin bayina inji ubangiji a hadisul qudusi akwai wanda ba abin da zai gyara shi sai talauci. Allah ya ce da zan bashi kuɗi da kuɗin za su lalata mashi imani.
kenan akwai wanda roki Allah ya bashi kuɗi Allah ya hana shi kuɗin dan yana so ya tafi aljanna. Ya Allah ka bani miliyan 50, Allah ya ce a yanzu baka zinan gasa miliyan 50 professional mazinaci zaka zama. Ya Allah miliyan 50, Allah ya ce yanzu da kai ake sallar jami'i in gasa miliyan 50 ba a ƙara ganin ka a masallaci. Ya Allah miliyan 50, Allah ya ce an gasa miliyan 50 dan luwadi zaka zama. Ni kuma ubangiji ya ce aljanna nake so ka je. Talauci makure shi sai ya tafi aljanna, sai talauci ya zo ya kama shi sai ya shaƙe ya makure ya danne ya jijjiga zai dago talauci ya danne shi yunkura talauci ya murkushe. Idan ya jijjiga abin ya gagara to sai ya saduda sai ya mika wuya sai ka ganshi ga gemu ga saje ga hanakarya ga dagaggen wando ga ashiwaki yana jaddadawa al-ustaz al-kamil al-mubajjal. Na'am ya Allah in sai da talauci zamu je aljanna ya Allah mu aljanna muke so. Idan kuma zaka ba mu jin daɗi a duniya kuma ka bani mu aljanna ma ajmalu dini wa dunya idza sama'a. Me yafi ba da sha'awa kaman Allah ya baka addini ya baka duniya ka fi karfin cefa ne kuma kana biyayya ga Allah, babu abin da yake da ban sha'awa kamar wannan. To daga cikin matsalar kuɗi ta farko shine kuɗi suna sa dan adam dagawa. Matsala ta biyu wallahi idan kuɗi suka shigo wa mutum bai da matsala hankalinsa ya kwanta, in ba a yi sa'a ba sai ka ja masa aya ya karyata, sai ka ja masa hadisi ya karyata, takamarsa kawai shine yana da kuɗi. Alaramma fazarni wal mukazzibina ulil na'mati wa mahilhum qalila inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman za غصة وعذابا عليما. الله يتي وزرني يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كبرني والمكذبين دما سكريتاوا أجاء آية سكريتا أجاء حديثي سكريتا وزرني والمكذبين أين سكي الله يتي أولي النعمة ما أبوتا نعمة ما أبوتا دولة الدنيا أهنسو سنة غنين الله يباسو دوكيا الله يباسو كلي يزو سنة غنين الله ما بيسابا أجاء آية سكريتا أجاء حديثي سكريتا كنا وازي سنة غنين تلوشي نيسا كوازي كنا جان آية سنة غاشن أيكي نيسا كوازي كنا إتدى ساقوان الله سنة غنين باكسان إندا أكا نفابا باكسان إندا أكا تاسوبا باكسان إندا أكا ساقبا الله يتفضل والمكذبين أولي النعمة Allah ya ce wa mai hilhum kalila ba suna takama an ba su ni'ima a nan duniya ba. Allah ya ce kaɗan jinkirta musu kaɗan in ji Allah madaukin sarki wa mai hilhum kalila ɗan jinkirta musu ɗan daganta musu za mu yi maganin su in ji Allah. Allah ya ce a nan duniya sun fi kowa yawo, yau suna Singapore, gobe Dubai, Las Vegas, Miami, Chicago, Manchester. A nan suna yawon duniya. To Allah ya ce in an zo kiyama inna ladaina ankalan, muna da kishiyar wannan shine akwai sasari, akwai mari, akwai sarkoki inda za mu daure su a wuri ɗaya, ba maganar zagaye duniya ake ba, an riga an gama. Inna ladaina ankalan wajhima, a nan duniya motar su air condition, gidan su air condition, office din su air condition, a cikin sanyi suke koyaushe. Shi yasa sallar juma'a ba su iya zuwa da wuri dan ba za su iya jurewa zafin masallaci ba, wurin wa'azi ba za su iya shigowa ba dan ba za su jurewa zafin ɗakin Allah ba. Idan an zo sallar juma'a ma hawan feda ake mata, raka'a ɗaya ta ishe shi, mutum ya fakin da katuwar jeep wai raka'a ɗaya ta isa. Ana yi warfawar da gaggautawa ya ci ko ɗaya, kuna sanar da wa'azi shi ba ta wannan yake ba, ya bude ya fada cikin mota yana direba sa AC daga glass, very hot and hot and hot. Allah ya ce ba matsala a sha AC lafiya, ba matsala a ji sanyi lafiya. Idan ka zo kiyama Allah ya ce muna da kishiyar wannan. Menene kishiyar wannan? Shine jahima. Akwai wutar jahim. Malamai sun ce an kira wutar jahim da jahim saboda tana da manya-manyan garwashin wuta. Garwashin wuta guda ɗaya a wutar jahim ya fi wannan masallaci da muke ciki. Su ne ke tantsatsi suna dukan yan wuta a cikin wutar jahannama. Shine inna ladaina ankalan wa jahima. Allah ya ce wa ta'aman za gussati. A nan duniya duk abinci mai daɗi suke cinyewa. A nan duniya duk abinci mai laushi nasu ne. Naman sa yana da tauri ba za su ci ba. Naman rago ya musu tauri, su sai dai kidney da liver da cow tail da cow leg
da pepe chicken da farfesun 'ya'yan shila su sai mai dan laushi mai taushi inda da kashin da tsokar duka za a iya gurjewa a haɗe su salad nasu ne saboda yana dan taushi ice cream nasu ne saboda yana da dan laushi da ka sa a baki yana ainihin wato narkewa shish kebab nasu ne miss grill nasu ne white rice with salad duk wani abu mai dan laushi Allah ya ce ba matsala ku bari a zo filin kiyama wa ta'aman za gussatin a kiyama kuma Allah ya ce mun tanada musu abinci mai makara ba mai laushi da yake wucewa ba kishiyar wanda aka ci a duniya mai shakewa mai makura dan adam ya rike masa makoshi shine wa ta'aman za gussatin Allah ya ce a duniya ba su san aikin wahala ba kullun cikin hutu ake ana zuwa kiyama kuma wa azaban alima akwai azaba mai radadi ba dan komai ba saboda karyatawa to kudi idan ka same su da yawa idan baka samu tarbiyya ta addini ba suna iya kangarar da kai kaga aya ana ja maka baka saurarawa hadisi ana ja maka baka saurarawa shi yasa kuka ga idan aka samu dan boko da ya sha boko ya koshi aka yi rashin sa'a sanda zai shata ba a mata farau da sunna ba a mata surki da sunna ba bokon ya sha zallata zunzurutunta to yana da wahalar sha'ani yana da me kun san me yasa na ce muku yana da wahalar shani saboda zai zama bai san islam ba idan ka zo kana masa magana musulunci sai ta kallon ka idan ka ce assalamu alaikum a office sai ya bata rai ya ce who is shouting outside wai wane ne yake shouting out wai da ka ce assalamu alaikum wai kana shouting wai ya za ka yi wai it is just enough for you to knock wai ka kwankwasa kawai kwan excuse me I enter please ya ce yes come in wai kawai saboda shi dan boko ne mai tunani irin na bature da za ka same shi a ofis kana masa maganar islam sai ya tsaya yana kallon ka ka ja aya ka ja hadisi sai ka gama ya ce you see look there is a line of demarcation between mu je kiyama ma akwai line of demarcation fariqun fil jannati fil jannati wa fariqun fis sa'ir Allah ya ce fariqun fil jannati a kiyama akwai line of demarcation wani yanki suna ina aljanna wa fariqun fis sa'ir wani yanki suna wutar sa'ir Allah ka raba mu da shiga wutar sa'ira kenan daga cikin matsalar dukiya wani lokaci takan iya sa bawa ya zama yana iya kareta aya to haka dan kasuwa da ke samun kudi na shigo masa gabar da yamma kudu da arewa amma bai san addini ba to irin wannan dan kasuwan shi karan kansa matsala ne wa islam zaka ga ruguza musulunci da yake ya fi amfani addini Allah ka gafarta mana ba nan matsalar kudi da dukiya take ba idan aka yi rashin sa'a mutum bai san addini ba bai rike Allah ba sai Allah madaukin sarki ya bashi dukiya to kana iya samun shi da Allah ma jayayya yake yana jayayya da Allah saboda bai san girman Allah ba gani yake wannan dukiyar kamar da ta warware masa matsala a duniya lahira ma za ta warware masa balle ai rashin sa'a ba malaman sunna kusa da shi kun san shi matsalar malamin bid'a in yana kusa da mai mulki ko yana kusa da mai kuɗi bai iya gaya mashi gaskiya bai iya gaya mashi mai gaskiya shi an ce akwai malam fada wato malamin bidiya in ya zo kusa da mai mulki sai ya zama malam fada zai duba ne ga ta ina bakin mai mulki ya karkace sai ce ta nan Allah ya ce a zubar da yawo idan kai mai kuɗi ne bai iya gaya maka gaskiya sai ya kalli ta ina bakin ka ya karkace ta nan Allah ya zubar da yawo in ka ce gabar ya ce alhaji sak talaka ya ja aya a yadda mai kuɗi ya karya a yadda yana faruwa ko bai faruwa akwai wani mai kuɗi Allah ya sa ya fahimci sunna ana zaune a fadarsa ana shan shayi ana abubuwa sai wani talaka ya ce kai alhaji bera ya sa ne a gaba a gidana ya ce bera ko ya ce kwarai da gaske ya ce banna yake maka ya ce duk koren gidana beran nan ya gurgure su duk ya huhuda an san kwarya wai duk kwaryar da ke gidan shi bera ya huda nan take shan miya suka tunzire da daya suka ce kai da Allah in kana neman taimako ne ka ce alhaji ya baka taimako amma an banda ƙarya ya bera zai iya huda ƙwarya an banda zancen banza zancen wuta in kana nema ka yi magana shi alhaji ba sai ka yi ƙarya ban ya gada ma zai iya baka a shi alhaji ransa ya ɓaci sai bari sai da aka ɗan dare rana an zauna ana fira sai ce kai bala'in bera fa dole sai an ɗau mataki sai aka ce alhaji me ya faru sai ce na sayo wato wasu sabbin galmuna na noma wato abin da ya ban mamaki an san galma da ake huda da ita
galma ta huda yace abin da ya tada mu hankali beraye sun huda ta nan take dan shan wumiya ya ce alhaji ashe baka san bera ba ai shi bera da kake gani shege ne shi yace wayannan yan kananan hakora da kake gani in suka samu karfe suka fara kankara kamin an kara su muda budan baki alhaji yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ku dai Allah bai tare da ku yanzu nan wani anan yace bera ya huda ƙwarya kuka ce ba zai yiwu ba saboda bai da kuɗi ni kuma nace bera ya huda galmar shanu kawai saboda ina da kuɗi Allah wadan ku duk ku tashi ku ban wuri ban son ƙara ganin wani a cikin majalisa ta to shi malamin bidiya idan yana kusa da mai kuɗi to kullum abin da zai nuna mai kudin ba matsala an je lahira da an fara magana lahira ce ba alhaji lahira kanka ba sauran jama'a su tunani akan ta kai wace matsala kake da ita ai yadda kaga Allah ya baka kudi a nan duniya ai a lahira ma haka ne ai babba a nan shine babba a can baka karanta ba ai Allah ne ya faɗa ka masali duniya ka masali lakiri ana da ma jamana wannan aya bismillah kawo mana ita Allah ma ce ba ra Qur'ani kai Allah ramma Allah madaukin sarki yace zarni wa man khalaqatu wahida zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda bai haka wa banina shuhuda sannan wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kai shi ka baro إنه كان لآياتنا عنيدا أكيد ما نبغى كيف ما سأرهقه صعودا full stop Allah ya ce zarni wa man khalaqatu wahida Allah ya ce ka barni wa man khalaqatu wahida da wanda na halice shi inji Allah madaukin sarki shi kadai inji Allah madaukin sarki waja'altu lahu malan mamduda na sanya masa dukiya na shimfida masa dukiya inji Allah madaukin sarki bayan na bashi dukiya wa mahattu lahu tamhida sannan na shimfida masa komai na kara masa shimfidawa inji Allah madaukin sarki bai da matsalar duniya bai da bukata ta duniya a baya Allah madaukin sarki ya ce wa bani na shuhuda na kuma bashi yaya waɗanda duk wani babban taro da za a yi sai ka ji ɗansa ne special guest of honor sai ka ji ɗansa ne wato guest lecturer sai ka ji ɗansa ne guest speaker sai ka ji ɗansa ne wato chief host duk wani taro da za a yi ƴaƴansa sun zama manya su ne waɗanda idan suka halarci taro yake zama ya samu ado ya samu kwalliya Allah madaukin sarki ya ce wa mahatu lahu tamhida thumma yatma'u an azid Allah madaukin sarki ya ce bayan na bashi dukiya haka kuma yana so yana kwaɗayin cewa in ƙara masa Allah ya ce kalla ba zan ƙara masa in ji Allah saboda me innahu kana li ayatina alida lalle shi ya kasance mai tsaurin kai ne dangane da ayoyi mai ji Allah madaukin sarki kenan kun ga dukiya idan mutum ya same ta idan aka yi rashin sa'a bai gane addini ba to sai kaga ya zama mai tsaurin kai wa ayoyin Allah madaukin sarki alaramma bannan je ka suratul qalam sai Allah madaukin sarki ya ce wala tudi kullu hallafin wala tudi kullu hallafin mahin hammazin masha'in binamin me na barwa ka danna raba mana ruwa da wani na'il khayr mu'tadin athim na'am utilin ba'da dhalika zanim cigaba kana dha malin wa banin idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu ala al-khurtum kun ga shi ba wannan bayan Allah ya lissafa halayensa da ta'addancin da yawa Allah me ya jawo sai Allah ya ce an kana zamalin saboda kawai ya ga shi ma'abucin dukiya ne wa banin da yaya laifin da Allah ya masa yake yi wa Allah ta'addanci shine Allah ya bashi dukiya ya bashi yaya kenan
fitina ta gaba da dan adam yake fama da ita ce fitina ta ainihin wato dukiya da kuke ganin ta fitina ce ga dan adam idan ba Allah ya bashi ikon sarrafa ta ba ta hanyar da ta dace, amma idan Allah ya bashi ikon sarrafa ta hanyar da ta dace, dukiya sai ta zama albarka, dukiya sai ta zama rahama, dukiya sai ta zama dan makulli na tafiya aljanna. Domin ba a iya gina musulunci ba dukiya. Yanzu wannan masallacin sai da me aka gina shi? Da dukiya aka gina shi. Idan za mu je wa'azi sai an nemi me? Motar wa'azi. Da menene za a saye ta? Da dukiya. Za a zuba wa motar mai, da me za a yi amfani? Da dukiya. Kenan kuɗin ba wai su ake zargi a karan kansu ba, abinda ake zargi ka samo su ta hanyar da bata dace ba, ko ya zama ka kashe su ta hanyar da bata dace ba, ko ya zama baka taimaki addini da su ba. To a nan ne dukiyar take iya zama abin zargi. Kun ga yanzu babban matsalar mu a Najeriya, kullum nakan faɗa muku ba karancin malamai ne matsalar mu a Najeriya ba, duk irin maluman da muke bukata ahlus sunna wal jama'a Allah ya ba mu su. In malaman zaure ne akwai, in masu digiri ne akwai, in masu digirgir akwai, in masu digirdigir akwai yan obasi, akwai yan oba sahara. Alarammomi mahadatan Qur'ani har wayanda za su yi musaffa, in ana musaffa da aljanu muna da alarammomin da za su yi. Amma menene babban matsalar mu? Ya za a samu dukiyar da za a dauki nauyin addini. Yanzu idan kana duba tashoshi a nan Najeriya, idan kana da dish kana iya kamawa a satellite, za ka samu tashoshi da suke yada addinin Kirista, suke yada bushara. Akalla akwai tasha wacce na sani wajen tasha 12 wacce ana iya kama ta a satellite. Radio banda Allah babu wanda ya san gidajen radio da ake yada muryar bushara. Jaridu banda Allah ba wanda ya san iyakarsu. Idan ka shiga internet, website da suke yada bushara banda Allah ba wanda ya san iyakarsu. A nan ba cikin gida Najeriya ba, a wajen Najeriya nake gaya maka ba. Haka ne ko ba haka bane? Na'am, muna da gidan rediyo kwara ɗaya tallintal na musulunci wanda musulmai ne suka hada suka yi. Sai dai a samu gidan rediyo wanda musulmi ya gina da kanshi, ya bude kayan shi, tana yiwa kuma ya tallata addini sannan da sauran bukace-bukacensa. Amma dai wanda purposely mun yi domin isar da sako, muna da shi. Muna da gidan talabijin saboda yada sunna irin wannan. Kwakwarar jarida da duk Najeriya ana iya samunta, muna da ita. Zin mai kwari muna da. Kenan me muke da bukata kamin mu wannan? Ya kamata a ce yanzu idan ka hada satellite, ka hada dish a gidanka, ya zama na cikin abin da za ka kama akwai tashar ahlus sunna 24 hours wa'azi za a rinka yi. Idan an kira Sheikh Yusuf Sambo Rigacikun ya zo ya fesa wa'azi kamar awa daya, sai a kira Sheikh Usman Isa Taliya Gombe wata matsala fiqhiyya ya warware kamar awa daya, sai a kira Sheikh Habibu Yahaya Kaura ce a tunatar da mutane kiyama. Idan aka kusanta da kiyama awa daya, sai a kira Sheikh Abubakar Giro Argungu a ce a caza matasa. Ana kammala sai a kira Sheikh Abdulrazak Yahaya Haifan a ce bismillah. Yana gama a ce Sheikh Yakub Musa Hassan Kazina dan matsa shanto. Yana gamawa sakonni za su yi ta ko ba za su yi ta ba. To amma menene matsalar mu shine ya za a samu dukiyar da za a yi. Akwai masu dukiyar ba babu ba, amma har yanzu ba su gane me za su yi su amfani addinin ba. Akwai masu kokari a cikin su, muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi. Wayanda ba su gano ba su ma Allah ya fahimtar da su muhimmanci bakon addini. Saboda haka ya ku bayin Allah, ba dukiya ake zargi ba, dukiyar ya zama ta zame maka fitina shine abin da ake gujewa. Allah ka gafarta mana. Fitina ta uku da ke gaban dan adam shine fitinar yaya. Fitinarwa yaya. Domin a nan gurin Allah ya ce wato ainihin da ya ambaci wato inna ma amwalukum wa auladukum sai ce fitina. Dukiyarku sai ce da me? Da yayanku. Shi ma da fitina ne ga babansa. Yaya ƴaƴa suke zama fitina ga ɗan adam? Hanya ta farko, ƴaƴa suna iya hana ka zuwa koyon addini, su hana ka zuwa koyo addini ko karanto addini. Dan me yasa za su hana ka zuwa koyon addini? Saboda kokari da yunkuri na cewa ya za a ciyar da su. Wane ne yake raba mana ruwa mun ce a dakata haka? Dan kauce daga nan, mu ga wane ne wannan? Na'am. Idan ba mu ba talakawa ruwa ba, karka sake mika wani dan agaji ko dan hizba ruwa. Haka ne ko ba haka bane? Ni ma da nake wa'azi ina jin kishirwan na hakura ina wa'azi, ban ga dalilin da yasa mai sauraron wa'azi ba zai hakuri ba. Ya matasa ko a tashi haka ku je gida ku sha ruwa. A ci gaba da wa'azi? Duk wanda ya ce a ci gaba da wa'azi ya ce Allahu Akbar. To ina yan
agaji ku cire bel, duk wanda ya dauki ruwa ya sake jefa waje ku zana mana shi ku yi waje da shi. Kun gane me muke faɗa? Duk wanda ko ga yana sake raba mana ruwa agaji ku cire bel. Hizba bel. Allah ka gafarta mana. Na'am, kenan abin da muke faɗa ba duk take da matsala ba. Menene yake da matsala ya zama ba a hanyar da ta dace ba. To su yaya ta wace hanya yaya suke iya zama fitina ga al'umma? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yana cewa alwaladu majbana wa mabkhala wa majhala. A wata ruwayar alwaladu majbana wa mabkala wa mahzana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da majbana yana iya sa tsoro. Yanzu zaka yi samu mutum za a tafi jihadi yace shi ba zai je jihadi ba. Me yasa ba zai je jihadi ba? Abin da yasa ba zai je jihadi ba saboda yana jin tsoro kada ya je ya mutu yayansa za su rayu. Da yana iya mai da mutum jahili. Ya da zai mai da kai jahili. Kullum kana wajen nemo masa abinci baka lokacin karatun addini. Yanzu akwai wanda kullum zai tafi kasuwar kauye tun da safe ba zai dawo ba sai yaushe, sai bayan rana ta faɗi sannan zai dawo. Akwai wanda ɗansa ma bai ganin shi a gida sai ranar sallah. Wazi bai san yaushe ake zuwa ba. Wani zaka samu yayi shekara bai samu sallar juma'a ba, kullum a kasuwar kauye yake. Sallar jami'i bai da lokacin samunta. Wai yana neman abinci. Da yi magana ya ce to yara mun tara su to zaka tafi jahannama ko ranar tashi alƙiyama baka san addini ba. Na'am, wajibi ne ka nemo musu abinci, amma wajibcin nemo musu abinci bai kai wajibcin ka samu sallar jam'i ba, bai kai wajibcin ka koyi addini ba. Dole ka san addini, dole kai ibada kamar da Allah madaukakin sarki ya ce. Da wa mahazana yana iya zame wa dan adam sos na bakin ciki, inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da yana iya sa mutum rowa. Ku ga mutum ga 'ya'yan talakawa suna neman tallafi da agaji ba zai taimake su ba, shi sai su waye sani, sai 'ya'yansa kawai su kadai ne waɗanda ya sani. 'Ya'yan talakawa ga sunan birjak. Yanzu taron mun nan a masallacin nan banda Allah ba wanda ya san adadin yaran da sun gama secondary school sun yi passing suna da result mai kyau amma sun gagara wucewa makarantar gaba da secondary saboda an rasa wa zai tallafa musu. Akwai su ko babu su? Kaɗan ko da yawa? Na'am, kuna so ku ce mun bamu da masu halin da za su iya ɗaukar nauyin su? An samu wani lauya guda ɗaya da yake musulmi ne, ina iya faɗin sunansa, Gani Fawemi. Musulmi ne da asalin sunan Abdulganiyu ne. Lauya ne bai rabe. Daga kudancin Najeriya ya taso ya taho nan Lagos, abin da ya taho nan Kaduna, ya ce yana so a tara masa yara yan arewa guda 200 zai ɗauki nauyin karatun su har su gama digiri, yara 200. Daga kudu mutum ya taso ya zo arewa zai ɗau nauyin yara 200. Don Allah nan cikin garin Katsina masu kuɗi nawa muke da su wayanda in sun sa kansu duk shekara za su yi ɗaukin nauyin yara 100 da za su je su karatu. Nawa muke da su masu iya ɗaukar nauyin yara 10? Nawa muke da su masu iya ɗaukar 5? Balle masu ɗaukar 2 ko 1. Akwai masu iya ɗaukar 100 ma. To amma har yanzu ba mu gane muhimmancin da ke cikin taimakon 'ya'yan talakawa ba. Kowa da Allah ya bashi ya dauda duniya sai ya ce ba ruwansa da 'ya'yan talakawa, sai yayin wa sai 'ya'yan shi, ramin kura daga ke sai 'ya'yanta. To matsalar da zaka samu in kace baka san 'ya'yan talakawa sai Allah ya ce baya san naka. Karshen baka yi sa ba sai ka ga dan talakan kana sha'awa, yana sa jamfa yana zuwa masallaci, kai kuma 'ya'yan naka duk 'yan iska sai a tara maka, daga zigi sai man sai jagaju sai boksiriri sai a hada maka 'yan kwaya da 'yan wiwi da 'yan bula da ashana da 'yan shan ruwan kwata da kashin kadangare. Ba zan manta ba an samu wanda ma ya kama babansa yanka.